Welcome to lecture number 4, BSc Physics Main, Semester 6, Paper 4, Digital Electronics and Computer Science, lecture number 4. Today's topic is BCD and octal number system. BCD and octal number system. That is the topic of discussion today. Before that, we study what is called binary multiplication, binary number multiplication. Here a question is written. If find A into B, if A is equal to 1, 0 and B is equal to 1, 1. We see a question based on binary number multiplication. Find A into B if A is equal to 1, 0 and B is equal to 1, 1. And you see the decimal equivalent is 1, 0 is 2 and 1, 1 is 3, that you know. So 2 into 3 is 6 and its equivalent binary is 1, 1, 0. So you see the multiplication. We write 1, 0 first into 1, 1 second. Multiply as our usual multiplication of decimals. That is 1 into 0, 0, 1 into 1, 1. Again, 1 into 0, 0. That used to be written in the next place. In the second place. Then 1 into 1, 1. Add 0, 0 plus 1, 1, 1, 1, 1, 0, which is equal to 6. This is the method. As usual, in decimal multiplication, we follow the binary multiplication rule. 1 into 1 is 1, 1 into 1 is 1 into 0 is 0, 0 into 0 is 0. That's the method. Now another question we can see. Find 10.1, 10.1 into 11.1. This is binary multiplication. So we read as 10.1 into 11.1. One 0.1 into 11.1. The decimal equivalent is written on the right side. That is 10.1 is 2.5. 11.1 is 3.5. 2.5 into 3.5 is 8.75. And that we, in terms of binary, write as 1000.11. You see the multiplication. We write the numbers without using the point. You remove the point and I write the numbers. That is 101, 111. Multiply. 1 into 101, 101. 1 into 101, that is in the second place. 101. 1 into 101, that is in the third place. Add them. 1 plus 0, 1 plus 1, 1, 0. Again 1 plus 1. The carry is 1. 1 plus 1 is 1, 0. Again 1 plus 1, 1, 0. And you count the number of points that is after the binary point. You count the numbers. There are two numbers. So we have to replace the two places. So the answer is 1000.11. Since in the given numbers there are two binary points, we have to put the binary point after two digits. So the answer is 1000.11, which is the decimal equivalent of which is 8.75. And there's an important point. When we multiply a binary number by 10, we need only put 10 on the right side. And if we multiply a binary number by 100, we have to put only 2 zeros on the right side. Similarly, if we multiply 11 into 1000, we need only put 3 zeros on the right side. നമ്മൾ ഡെസിമൽ കുണിക്കുന്ന പോലെ ബൈനറിയെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, ഡെസിമൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ. ഇപ്പോൾ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിൽ നമ്മൾ 10 കൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ വലതുവശം ഒരു 0 ഇട്ടാൽ മതി.
100 കൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ വലതുവശം 2 പൂജ്യം ഇട്ടാൽ മതി സംഖ്യയുടെ. അതുപോലെ 1000 കൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ വലതുവശം നമ്മൾ 3 പൂജ്യം ഇട്ടാൽ മതി. അതുപോലെ ബൈനറി കൊണ്ട് ഗുണിക്കാനും ഇപ്പോൾ 2 കൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ വലതുവശത്ത് 1 പൂജ്യം ഇട്ടാൽ മതി. 4 കൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ വലതുവശത്ത് 2 പൂജ്യം ഇട്ടാൽ മതി. പിന്നെ 8 കൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ വലതുവശത്ത് 3 പൂജ്യം ഇട്ടാൽ മതി. ഈ 2 എന്നുള്ളതാണ് 10, 4 എന്നുള്ളതാണ് 100, 8 എന്നുള്ളതാണ് 1000. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ 11 എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയെ നമ്മൾ 10 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് റൈറ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പൂജ്യം എടുത്ത് 11ൻ്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇടും. അപ്പോൾ 110. പിന്നെ അർത്ഥം ഇത് 3 × 2 എന്നാണ്. 3 × 2 എന്നുള്ള 6 ആണല്ലോ. 1106 ആണ്. അതുപോലെ അടുത്ത എക്സാമ്പിളിൽ 11നെ നമ്മൾ 100 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ്. 2 പൂജ്യം ഇട്ടാൽ മതി. അടുത്ത എക്സാമ്പിളിൽ 11നെ നമ്മൾ 8 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ്. 3 പൂജ്യം ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1100 എന്ന് കിട്ടും. ഇവിടെ ഈ 1 3 ആണ്. പിന്നെ 1000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 8 ആണ്. 8 × 3 24. ഇതാ കാണുന്ന സംഖ്യ നോക്കിയേ. 1 ഇല്ല, 2 ഇല്ല, 4 ഇല്ല, 8 ഉണ്ട്, 16 ഉണ്ട്. 16 കൊണ്ട് 8 24. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സംഖ്യ കൂട്ടുന്നത്. ഈ ബൈനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8421 എന്ന മോഡലാണല്ലോ. 8421. ഇപ്പോൾ 4 ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനം 1, രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം 2, മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനം 4, നാലാമത്തെ സ്ഥാനം 8, അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥാനം 16. ഇവിടെ 1ലും 2ലും 3ലും സീറോസാണ്. അപ്പോൾ ആ സംഖ്യ കൂട്ടണ്ട. നാലാമത്തിൽ 1 ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 8 കൂട്ടണം. അഞ്ചാമത്തേൽ 1 ആണ്. അപ്പോൾ 16 കൂട്ടണം. 16 ഇട്ട് എത്രയാണ്? 24. 24 ആൻസർ. ആ രീതിയിലാണ് ബൈനറി നമ്മൾ ഗുണിക്കേണ്ടത്. ഇനി ബൈനറി പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ BCD. BCD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈനറി കോഡഡ് ഡെസിമൽ, അല്ലെങ്കിൽ BCD കോഡ് എന്ന് പറയും. BCD കോഡ് അങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട്. BCD കോഡ്. എന്താണ് BCD കോഡ് എന്ന് പറയാം. അതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്. നമ്മൾ ബൈനറി കോഡഡ് ഡെസിമൽ പറയുകയാണ്. ഈ ബൈനറി കോഡ് ഡെസിമലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് BCD കോഡ്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേരാണ് 8421 കോഡ് എന്ന് പറയും. 8421 കോഡ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ BCD എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് വായിച്ച് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് BCD? The BCD code is one in which the digits of a decimal number are encoded one at a time into groups of binary digits. It is also known as 8421 code. In this 8421 code, we use 4-bit in a group. Whenever we refer to BCD code, we name it as 8421 code. അതായത് ഈ BCD വിളിക്കുന്ന 8421 കോഡ്. ഓരോ ഡെസിമൽ നമ്പർ എന്നാൽ ഓരോ അക്കത്തിനെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു 4 ഡിജിറ്റ് ബൈനറി ഈക്വൽ കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിൻ്റെ ബൈനറി BCD കോഡ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ബൈനറി കാണുന്ന പോലെയല്ല, മറിച്ച് ഓരോ ഡിജിറ്റും നമ്മൾ എൻകോഡ് ചെയ്ത് എഴുതും. അതായത് ഓരോ ഡിജിറ്റിനും നമുക്കറിയാം ഈ 4-bit കോഡ് അറിയാം. ആ 4-bit കോഡ് കൊടുത്ത് ഓരോ ഡിജിറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് BCD. ബൈനറി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ മെത്തേഡിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇവിടെ അത് വേണ്ട. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു റൈറ്റ് എ BCD കോഡ്, യു see each digit and each digit of the decimal number, and in the place of each digit we have to write the BCD code of that digit. We have to write the binary of that digit in terms of 4 bits. So here you look, when you look at the example, you follow it. The BCD code of 15 to the base 10. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ 1ന് പകരം 000 എന്ന് കൊടുക്കണം. ആ 4 ഡിജിറ്റ് മോഡൽ വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ പിന്നെ 0001 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റിലുള്ള ആ 3 പൂജ്യത്തിന് വിലയില്ലെങ്കിലും BCD പറയുമ്പോൾ ഈ 4 ബിറ്റുകളും നമ്മൾ കാണിക്കണം. അപ്പോൾ 15 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1ന് പകരം 0001, 5ന് പകരം 0101. അപ്പോൾ അതാണ് BCD കോഡ്. അപ്പോൾ 15ൻ്റെ BCD കോഡിൽ 8 അക്കൗണ്ട് തുറക്കണം. നേരെ മറിച്ച് ഈ 15ൻ്റെ ബൈനറി എഴുതിയാൽ നമുക്ക് 1111 4 മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ, to the base 2.
അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ബി സി ഡി എഴുതുമ്പോൾ ഓരോ ഡിജിറ്റിനും ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 4 ബിറ്റ് ബൈനറി ഇക്വലൻ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പം ഇവിടെ ബി സി എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ബേസ് നമ്മൾ സൈഡ് ചെയ്തേണ്ട കാര്യമില്ല. ബൈനറി എഴുതുമ്പോൾ ടു ദ ബേസ് 2 എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സൈഡിൽ കാണിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ബി സി ഡിയിൽ ടു ദ ബേസ് 2 എന്ന് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. മറിച്ച് ഓരോ ഡിജിറ്റിനും ആ 4 ബിറ്റ് ബൈനറി ഇക്വലൻ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി അതിൻ്റെ 1-2 എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമ്മൾ പറയുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ 429 ടു ദ ബേസ് 10. അതിൻ്റെ ബി സി ഡി എന്താണ്? 4-ന് 0100, പിന്നെ 2-ന് 0010, പിന്നെ 9-ന് 1001. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് എഴുതാം. We have to write the 4-bit equivalent of each digit. And an important point, it can be seen that the largest 4-bit group in the 8421 code is 1001, and the lowest 4-bit group is 0000. Thus the BCD digits are from 0000 to 1001. അർത്ഥം നമ്മളൊരു ബി സി ഡി എഴുതുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിജിറ്റ് 0 ആണല്ലോ. അതിനകത്ത് വരാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഡിജിറ്റ് 1 ആണ്, 9 ആണ്. 10, 11 ഒന്നും ബി സി ഡി കയറി വരത്തില്ല, ഓരോ ഡിജിറ്റേ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ബി സി ഡിയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 0000 ആണ്. ഏറ്റവും വലുത് 9-ന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന 1001 ആണ്. അല്ലാതെ 1010 അല്ലെങ്കിൽ 1011, 1110 പോലെയുള്ള 4 ബിറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ബി സി ഡിയിൽ വരുന്നതല്ല. You remember the lowest digit, lowest group in BCD is 0000, and the largest is 1001. 1001 corresponds to 9 in decimal. Next is application of BCD. BCD numbers are useful. BCD numbers are useful whenever decimal information is transferred into or out of a digital system. Into or out of a digital system. Example of digital system is calculator or computer. The disadvantages of 8421 code. എന്താണ് 8421 കോഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബി സി ഡി കോഡിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്? ഇറ്റ് ഈസ് the rules of binary addition do not apply to the entire 8421 number but only to the individual 4-bit group. അതായത് ഈ ബി സി ഡിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തകരാറ്, ഏറ്റവും വലിയൊരു പോരായ്മ, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബൈനറി അഡീഷൻ റൂൾസ് ഒന്നും ഇവിടെ ബാധകമല്ല. കാരണം ഓരോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്, ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ബാധകമാണ്. പക്ഷേ മൊത്തം ഒരു ബി സി ഡി കോഡിൽ ഈ ബൈനറിയുടെ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ റൂളൊന്നും ബാധകമല്ല. ഇത് ഈ ബി സി ഡി ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് 1-2 എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ബി സി ഡി? അത് മോഡുള്ള ആൻസർ എഴുതിയാൽ മതി. ഇനി അടുത്തത് കൺവേർട്ട് ദി ഫോളോയിങ് ബി സി ഡി കോഡ് ഇൻറ്റു ഡെസിമൽ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ താഴെ പറയുന്ന ബി സി ഡി കോഡുകൾ ഡെസിമൽ ആക്കുക. ബി സി ഡി 0101, 0111, 1000. ആൻസർ ഡെസിമൽ 578 ആണ്. കാരണം ആദ്യ ഡിജിറ്റ് 5 ആണ്, നമുക്കറിയാം. രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് 7 ആണ്, മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് 8 ആണ്. അപ്പോൾ 578-ൻ്റെ പിന്നെ ബി സി ഡി ആണ് മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ബൈനറി ആക്കിയാൽ വേറെ ഉത്തരമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ബി സി ഡി ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ഡിജിറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ നമ്മൾ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഈ 0101
0111 1000 അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരം എടുത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് 578 to the base 10. ഇനി അടുത്തത് ഡീകോഡ് ദി ഫോളോയിങ് BCD നമ്പേഴ്സ്. ഇനി പറയുന്ന BCD നമ്പേഴ്സ് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ. ഒന്നാമത്തെ A 0011 10000111. The answer is 378. The first digit is 3, the second digit is 8, the third is 7. Next, B 1001 0110 0001 1000. The answer is 9618. It is evident. The first digit is 9, the last digit is 8. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ടേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ. ഒരു 0 മുതൽ 15 വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ 4 ബിറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കിയാൽ മതി. 0 മുതൽ 15 വരെ വേണ്ട, 0 മുതൽ 9 വരെ ഉള്ള സംഖ്യയുടെ 4 ബിറ്റ് കൺവേർഷൻ നോക്കിയാൽ മതി. അതിങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി. അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 100 C 10001 0111 1000. Answer is 978. Next question is question to show the meaning of last digit or the digits that are not coming in the groups that are not coming in the BCD. D. What is the decoded form of D? Answer question D 1101 0101 0001. This is not a BCD number. This we cannot decode. This is not a BCD number because 1101, the first group, which is equal to 13. 13 is not included in the BCD. So, this group is not a BCD number. Next question. The forbidden bit in the following BCD are. ഇപ്പോൾ താഴെ പറഞ്ഞ BCDയിൽ ഈ ഫോർവേഡൻ ബിറ്റ് ഏതാണ്? അതായത് അവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ബിറ്റ്, അതായത് അനുവദനീയമല്ലാത്ത ബിറ്റ് ഏതാണെന്ന്, ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്ന്. ബിറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് 1001 0110 0000 1111. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു 4 ഗ്രൂപ്പ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു BCDയിൽ അഡ്മിസിബിൾ അല്ലാത്തത്, ഫോർബിഡൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ABCD എന്നുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ D എന്നുള്ള ആൻസറാണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ളത്. കാരണം അത് 15 കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. 15 BCDയിൽ വരത്തില്ല. ഇൻ ദിസ് കേസ് ദി ആൻസർ ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് 1111 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 15 in decimal and this 15 is not included in BCD. Question number 2. The 84 BCD equivalent of binary number 110101 is. This question you carefully note. അതായത് 110101 അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള BCD എന്താണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് എവിഡൻ്റ് ആയിട്ടും ബൈനറിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 6 ഉള്ള സംഖ്യ തന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് BCD ആകാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ. അതിൻ്റെ BCD കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബൈനറി നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബൈനറി നമ്പറിൻ്റെ BCD എങ്ങനെ എഴുതും? നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ ബൈനറിയെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഡെസിമലാക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബൈനറി ഈക്വൽ എഴുതണം. അപ്പോൾ അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കി, അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ആൻസറാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. ഈ 110101 അതിൻ്റെ BCD എന്താണ്? നമ്മളവിടെ സൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 110101 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 × 2⁵. നമ്മൾ ആദ്യ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയത്. അതായത് ബൈനറിയെ ഡിസിമലാക്കുന്ന രീതി. 6 ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 തുടങ്ങണ്ടേ, 2ൻ്റെ പവർ. 1 × 2⁵ പ്ലസ് 1 × 2⁴ പ്ലസ് 0 × 2⁵ പ്ലസ് 1 × 2⁵ പ്ലസ് 0 × 2⁵ പ്ലസ് 1 × 2⁵. That is 32 plus 16 plus 2 plus 1 which is 53. 4 plus 1 which is 53. 53 ആണ്. 53 is the decimal equivalent of a given binary number. So now we write the BCD of 53.
BCD of 5 is 0.0101. BCD of 3 is 0011. So the choice is A. Others are wrong. Now comes the second number system. Second number system, and that is called octal number system. So we are studying the number systems. The first one is decimal. The second one is binary number system. That we have studied in detail. And now comes the octal number system. In this number system, there are 8 digits from 0 to 7. The base is 8. ഒക്ടാൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ്. ഇതിൽ 8 ഡിജിറ്റാണ് ഉള്ളത്. 0 മുതൽ 7 വരെ ബേസ് 8ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നോക്കിയേ. അപ്പോൾ 31 to the base 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒക്ടാൽ നമ്പറാണ്. അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ 3 into 8⁻1. അറിയാമല്ലോ, 2 ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 1 ആണ് പവറിൽ തുടങ്ങേണ്ടത്. 3 ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 ആണ് പവറിൽ തുടങ്ങേണ്ടത്. 3 into 8⁻1 plus 1 into 8⁻0, that is 24 plus 1, 25 to the base 10. That is the binary equivalent of 31 to the base 8 is equal to 25 to the base 10. Similarly, 1035 to the base 8 is equal to 1 into 8⁻3 plus 0 into 8⁻2 plus 3 into 8⁻1 plus 5 into 8⁻0. That is 512 plus 0 plus 24 plus 5. That is 541 to the base 10. In this manner, we can convert any octal number into decimal equivalent. 2 more examples are shown. 352 to the base 8. 3 into 8⁻2 plus 5 into 8⁻1 plus 2 into 8⁻0 equal to 192 plus 40 plus 2. That is 234 to the base 10. Another example. 206.104 to the base 8. You simply write without any decimal. 2 into 8⁻2 plus 0 into 8⁻1 plus 6 into 8⁻0 plus 1 into 8⁻1 in that manner, plus 0 into 8⁻2 plus 4 into 8⁻1. Minus 3, 4 into 8⁻3. That is missing. You have to write it 4 into 8⁻3. 8⁻3 is missing. Into 8⁻3 is missing in that step. The next step, it is included. That is 128 plus 0 plus 6 plus 1/8 plus 0 plus 4 into 8⁻3. 8⁻3 we write in the denominator as 8⁻3. That you calculate. And this calculation, little correction is there. You check the calculation. First one is 128 plus 6, next is 1/8, which is 0.125, next is 4/512, which is 0.0078125. So the correct answer is written as 134.1328125. You correct the answer. The first answer is not correct. The second is correct. 134.1328125. You do the problem in a calculator and check which answer is correct. I think the second answer is correct. Next question. Next one, convert the following. You read as following.
following octal numbers into decimals. അപ്പോൾ അതൊരു ഹോംവർക്ക് പോലെ കൊടുക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. octal numbers into decimals. The first one is 60.18 to the base 8. The second is 128.13 to the base 8. You note that question is an examination question, and I have marked with a star, and you see the importance. It is actually not an octal number. In an octal number, the digit 8 is not admissible. Here it is 128 is given. An examination question you remember. So it is not an octal number. Then what you do in this case? You can write as it is not an octal number and the conversion is not needed. Otherwise, you may correct it as 127.13 and convert. And you have to mention it. It is not octal number, or I have corrected in this manner 127, and then you say the answer. In any of the forms, you write the answer. If you do not attend, you will not get a mark. You have to say it. What is the reason for this number not being octal? The answer is also written. Answer is the last is 77.46 to the base 8. So except the second one, the other two are octal numbers. 60.28 to the base 10, that is 6 into 8 raised to 1 plus 0 into 8 raised to 0 plus 1 into 8 raised to minus 1 plus 2 into 8 raised to minus 2. That is 48 plus 0 plus 0.125 plus 0.03125 equal to 48.15625 to the base 10. Next, 128.3, it is not octal number. That you can stop there. Otherwise, you say that it is selected as 7, 127.13. If it is 127.13, the answer is 87.171875 to the base 10. Next is 77.46 to the base 8. 7 into 8 raised to 1 plus 7 into 8 raised to 0 plus 4 into 8 raised to minus 1 plus 6 into 8 raised to minus 2. The answer is 63.59375 to the base 10. In this manner, you can convert any octal number into decimal. And in the next class, we say how a decimal number is converted into octal. The next class. The reverse process we see in the next class. അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡെസിമലിനെ ഒക്ടാലാക്കി മാറ്റുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒക്ടാലിനെ ഡെസിമലാക്കുന്ന രീതിയാണ്. റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.